प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 12 वर्तुळ संबंधित क्षेत्रफल एमां भाग नंबर 11 स्वाध्याय 12.3 एमां प्रश्न नंबर 8 बराबर रकम पहला समझी लीए। तो अपनी रकम है आपेल आकृति में दौड़ मार्गनु निरूपण करेलू है। तेना डाबा अने जमणा छेड़ा अर्धवर्तुळाकार है। अंदरना बे समांतर रेखाखंड वच्चेनु अंतर 60 मीटर है अने ते प्रत्येकनी लंबाई 106 मीटर जेटली है। जो मार्ग 10 मीटर पहोळो होय तो एक नंबर मार्गनी अंदरनी धारनु चारे तरफनु अंतर शोधो अने मार्गनु क्षेत्रफल पण शोधो। बराबर। हवे आकृति आपणे आपेली है एटले टेन्शन लेवा जेवुं नथी। आवी आकृति है। बराबर। एमना तरफथी आपेली आकृति है आवी है। बराबर। आना उपरथी आपणे समजवानुं। तो पहला प्रश्न माटे आपणे अहींया जे आकृति देखाय छे एनो उपयोग करवानो। मार्गनी अंदरनी साइड एवुं कह्युं छे कि बंने वच्चेनुं अंतर जे छे ए आ 60 जेटलुं छे। बराबर। अने मार्गनी आ बाजु लंबाई 106 मीटर है। बराबर। एवी रीते कही शकाय। हवे बराबर ध्यानथी समझी लीए तो आ जे छे ए दौड़वानो मार्ग है। बराबर। आनी उपर व्यक्ति दौड़े छे। आ भाग है ये दौड़ मार्ग कहवाय। बराबर। अहींयाथी व्यक्ति कोईपण दिशा में दौड़ी सके एवो मार्ग बनायेलो है। बराबर। दौड़ मार्गनो अंदर तरफनो भाग बे रेखाखंड ए बी अने सी डी तथा बे अर्धवर्तुळ ए डी तथा बी सी द्वारा घेरायेल बंध आकृति है। बराबर। ध्यानथी समझो। फरीथी थोड़ू सरल पड़े। दौड़ मार्गनो अंदरनी तरफनो भाग बे रेखाखंड ए बी एटले के आ रेखाखंड ए बी है। बराबर। अने रेखाखंड सी डी। रेखाखंड सी डी थी गयो तथा बे अर्धवर्तुळ ए डी अने बी सी। बराबर। आवी रीते घेरायेल बंध आकृति है। दरेक रेखाखंडनी लंबाई 106 मीटर है ए बी अने सी डी नी। अने दरेक अर्धवर्तुळनो व्यास अंदरना बे समांतर रेखाखंड ए बी अने सी डी वच्चेना अंतर जेटलो है। एटले के 60 मीटर है ए बीनुं माप अने ए डी अने बी सी नुं माप। बराबर। 60 मीटर व्यासवाळा दरेक अर्धवर्तुळनी लंबाई। हवे जेनो व्यास 60 है। बराबर। तो अर्धवर्तुळनी लंबाईनुं सूत्र है परिघ करता अर्धुं होय एटले परिघ भाग्या 2। परिघनुं सूत्र है पाई डी छेदमां 2। पाईनी किंमत 22/7 अने डी एटले व्यास कहेवाय एनी किंमत है 60। बराबर। अने छेदमां 2 जे हता ए एमने एम लखी देवाना। बराबर। हवे छेद उडाड़ीए तो 2 है एनो छेद उड़ी जाए छे। बराबर। अहींया 30 अने बराबर एवं कही शकाय कि 22 × 30 करो एटले 660 आवे छेदमां 7। ये माप थई गयुं अर्धवर्तुळनी लंबाई। बराबर। हवे आगळ मार्गनी अंदरनी धारनु चारे तरफनु अंतर एटले के
એવું કહી શકાય કે AB વત્તા CD, બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો. આ AB છે એનું માપ અને આ CDનું માપ, બરાબર, ગુણ્યા 2 ગુણ્યા દરેક અર્ધવર્તુળની લંબાઈ. તો એક અર્ધવર્તુળ આ છે, અલગ કલરથી બતાવીએ અર્ધવર્તુળને, C થી B સુધી અને આ D થી A સુધી, બરાબર. તો હવે આપણે સૂત્ર તરફ ધ્યાન કરીએ. AB વત્તા CD અને વત્તા 2 ગુણ્યા દરેક અર્ધવર્તુળની લંબાઈ. તો AB અને CDનું માપ 106 છે, અર્ધવર્તુળની લંબાઈ 660/7 આપણે શોધેલું છે, બરાબર. હવે બરાબર ધ્યાન કરીએ તો પહેલાં 106 છે વત્તા 106, પછી 2 ગુણ્યા 660/7. તો છેલ્લા જે પદ છે એનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ તો અહીંયા આગળ 2 ગુણ્યા 660 કરો એટલે 1320 થાય, છેદમાં 7 લસા લઈએ એટલે એવું કહેવાય કે 106 ગુણ્યા 7 એટલે 742, ફરી 106 ગુણ્યા 7 એટલે 742 વત્તા 1320/7, બરાબર. 7 લસા લીધો એટલે હવે અંશનો સરવાળો કરીએ તો 2804 અને છેદમાં 7 મીટર. આ જવાબ 1 નંબર થઈ ગયો. માર્ગની અંદરની ધારનું ચારેય તરફનું અંતર કહેવાય, બરાબર. એટલે કે અંદરની ધાર પર કોઈ વ્યક્તિ ચાલે તો 2804/7 મીટર જેટલું અંતર કાપે. હવે આગળ આપણે આકૃતિમાં ધ્યાન કરો તો આ જે માર્ગ છે એની પહોળાઈ 10 મીટર છે, બરાબર. એમાં આ ભાગ છે એ અને નીચેનો ભાગ છે એ બંને માર્ગ છે લંબચોરસ આકારના દેખાય છે, બરાબર. હવે એવું કહી શકાય કે જે લંબચોરસ માર્ગ છે એમાં આ 106 મીટર લંબાઈ છે અને 10 મીટર પહોળાઈ છે, બરાબર. એ સિવાય સાઈડમાં આ અર્ધવર્તુળાકાર છે 2 માર્ગ, બરાબર. એટલે માર્ગ છે એમાં 2 અર્ધવર્તુળાકારથી માર્ગ બને છે, બરાબર. સમજી લઈએ તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ દોડ માર્ગ એ 106 મીટર ગુણ્યા 10 મીટર માપના 2 લંબચોરસ. એક લંબચોરસ છે PQRS એટલે ઉપરની તરફનો લંબચોરસ છે અને બીજો છે XYZW, બરાબર, એ નીચેની તરફ છે, બરાબર. આ ઉપરનો PQRS લંબચોરસ અને નીચે તરફ XYZW છે. બંને તરફ 2 અર્ધવર્તુળોના તફાવત દ્વારા બનેલ છે. અને બીજી વાત કરીએ તો આ એક અર્ધવર્તુળ તફાવત અને આ બીજા અર્ધવર્તુળોનો તફાવત, એવી રીતે 2 અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગ દેખાય છે. હવે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, બરાબર. હવે મેં વાત કરી હતી કે 106 મીટર લંબાઈ છે અને 10 મીટર પહોળાઈ છે, એટલે લંબચોરસ માર્ગ છે PQRS એનું ક્ષેત્રફળ 1060 મીટર સ્ક્વેર કહેવાય. હવે એવા 2 લંબચોરસ છે એટલે 2 લંબચોરસ માટે 2 થી ગુણાકાર થાય અને 2 થી ગુણાકાર કરીએ એટલે 2120 મીટર સ્ક્વેર જવાબ મળે. હવે આકૃતિમાં ધ્યાન કરો તમે તો RW છે એનું માપ 60 છે અને SZનું માપ 80 થાય, કારણ આ જે બે ભાગ છે આ 10 મીટર અને આ નીચે ભાગ 10 મીટર, એટલે કે RS 10 મીટર અને ZW પણ 10 મીટર, બરાબર. એટલે SZ બરાબર 80 થાય. એવી રીતે PY બરાબર પણ 80 થાય. હવે સમજી લઈએ તો RW 60 છે એટલે SZ બરાબર SR વત્તા RW વત્તા WZ એટલે કે 80 મીટર થાય, બરાબર. હવે આગળ SRWZ આ વિસ્તારની વાત કરી છે, આ અર્ધવર્તુળની વાત કરી છે. SRWZ વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ, વિસ્તાર એટલે કયો વિસ્તાર? તો એ વિસ્તાર છે આ ભાગ, અલગ કલરથી બતાવીએ, આ ભાગ છે
બરાબર. માર્ગની અંદરનો ભાગ, આ ભાગ છે એ સમજવાનો. બરાબર. તો એવું કહી શકાય કે SR વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે મોટા અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ. મોટો અર્ધવર્તુળ કયો છે? તો એ SZ વ્યાસવાળો છે. એમાંથી નાનું અર્ધવર્તુળ એટલે કે RW વ્યાસવાળું અર્ધવર્તુળ છે એનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું. હવે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર છે πr²/2. હવે મોટા વર્તુળ માટે કેપિટલ R અને નાના વર્તુળ માટે સ્મોલ r લઈએ છીએ. બરાબર. એટલે મોટો R તો મોટા વ્યાસનું અડધું થાય 40 મીટર અને નાનો R નાના વ્યાસનું અડધું થાય 30 મીટર. હવે આ જે સૂત્ર છે એમાંથી π/2 આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો કૌંસની અંદર r² - r² વધે. બરાબર. કેપિટલ R² - સ્મોલ r². હવે એમાં કિંમતો મૂકી દેવાની. કિંમતો મૂકીએ તો એવું કહેવાય કે π/2 પછી આરની કિંમત 40 છે એટલે 40² અને 30². બરાબર. પાયની કિંમત છે 22/7 એટલે અહીંયા 22/7 લખાય અને આ 2 છે એના એ જ છેદમાં લખી દેવાના. 40² 1600 થાય અને 30² 900 થાય. બરાબર. 1600માંથી 900 બાદ કરો એટલે 700 આવે અને આગળનો ભાગ છે ત્યાં છેદ ઉડાડીએ તો આ 22 અને 2નો છેદ ઉડાડીએ એટલે 11 આવે. બરાબર. એટલે 11/7 કૌંસની બહારનું સાદુરૂપ થયું અને કૌંસની અંદરનું સાદુરૂપ થયું 700 મીટર. આગળ છેદ ઉડાડીએ તો એવું કહી શકાય કે 700/7 છે. બરાબર. આ 700/7 એટલે અહીંયા આગળ 100 આવે. 11 × 100 કરીએ એટલે 1100 મીટર સ્ક્વેર આપણો જવાબ છે. જવાબ એટલે કે આ માપ આપણે શોધ્યું SRWZ વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ ભાગ છે એનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું. ખાલી આટલો ભાગ. બરાબર. હવે એવો ને એવો જ એટલો જ ભાગ આ બાજુ PQXY માપ અર્ધવર્તુળવાળો છે. બરાબર. એટલા જેટલો જ માપ છે માર્ગનું ક્ષેત્રફળ. બરાબર. બંને તરફના અર્ધવર્તુળોના તફાવત દ્વારા બનતા પ્રદેશોનું કુલ ક્ષેત્રફળ એટલે હમણાં મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે એવા બે બાજુ છે એટલે કે કહી શકાય કે 2 × 1100. આપણે એક બાજુનું 1100 શોધ્યું. હવે બીજી બાજુનું પણ 1100 એટલે 2200 થાય. 2થી ગુણાકાર કરીએ તો પણ ચાલે અને 1100 + 1100 કરીએ તો પણ ચાલે. એટલે કે લંબચોરસની બહારની તરફ બહાર જે અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગ છે એનું કુલ 2200 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ મળ્યું. હવે દોડ માર્ગનું કુલ ક્ષેત્રફળ તો એની અંદર 2 લંબચોરસનો સમાવેશ થાય અને 2 અર્ધવર્તુળોનો સમાવેશ થાય એવા માર્ગ છે. તો 2 લંબચોરસનું કુલ ક્ષેત્રફળ આપણે આગળ શોધેલું જ છે. બરાબર. 2 લંબચોરસનું કુલ ક્ષેત્રફળ વત્તા બંને તરફના અર્ધવર્તુળોના તફાવત દ્વારા બનતા પ્રદેશોનું કુલ ક્ષેત્રફળ. હવે એની કિંમતો મૂકીએ તો 2 લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 2120 મીટર સ્ક્વેર હતું અને બાજુના 2 પ્રદેશોનું ક્ષેત્રફળ 2200 મીટર સ્ક્વેર હતું. બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 4320 મીટર સ્ક્વેર જવાબ મળે. બરાબર છે. એટલે આ માર્ગોનું ક્ષેત્રફળ થઈ ગયું. છેલ્લે અલગથી જવાબ લખવાની આદત રાખવાની. તો કહી શકાય કે આથી દોડ માર્ગની અંદરની ધારનું ચારે તરફનું અંતર 2804/7 મીટર અને દોડ માર્ગનું કુલ ક્ષેત્રફળ 4320 મીટર સ્ક્વેર છે. મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું કે ધારનું અંતર છે એ મીટરમાં લખાય અને ક્ષેત્રફળ હોય ત્યારે મીટરનો સ્ક્વેર લખાય. બરાબર. હવે પછીનો પ્રશ્ન નંબર 9. આપેલ આકૃતિમાં કેન્દ્રવાળા વર્તુળના 2 વ્યાસ
AB અને CD પરસ્પર લંબ છે. નાના વર્તુળનો વ્યાસ OD છે. જો OA બરાબર 7 સેન્ટીમીટર હોય તો દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એટલે આપણને આકૃતિ કંઈક આપેલી છે, બરાબર. એમાં બે વ્યાસ AB અને CD આપેલા છે. એ બરાબર ધ્યાનથી સમજી લઈએ. એક વ્યાસ છે AB અને બીજો વ્યાસ છે CD, બરાબર. પરસ્પર લંબ કહ્યું છે એટલે આવી રીતે અહીંયા કાટખૂણો બને, બરાબર. હવે નાના વર્તુળનો વ્યાસ OD છે, તો નાનું વર્તુળ છે એને આપણે અલગ કલરમાં બતાવીશું. તો નાનું વર્તુળ છે આટલો ભાગ છે OD. જો OA બરાબર 7 હોય, એટલે કે આ માપ 7 હોય, O થી A 7 સેન્ટીમીટર, તો દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. મિત્રો ધ્યાન રાખો, તો OA એટલે ત્રિજ્યા કહેવાય, એટલે OB પણ 7 થાય, OD પણ 7 થાય અને OC પણ 7 થાય. ચારે ચાર બાજુ ત્રિજ્યા સરખી હોય. એટલે જવાબની શરૂઆત કરીએ તો અહીં OA, OB, OC અને OD એ મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ છે અને OA બરાબર 7 હોવાથી ચારેય ત્રિજ્યાઓ 7 માપની થાય, બરાબર. હવે વ્યાસની વાત કરીએ તો ડબલ થાય, એટલે કે AB વ્યાસ છે, બરાબર. એટલે AB બરાબર OA વત્તા OB બરાબર 14 સેન્ટીમીટર. વળી AB લંબ CD છે, બરાબર. જો CD ABને લંબ હોય તો CO પણ ABને લંબ થાય, કારણ કે O બિંદુ છે AB ઉપર આવેલું છે અને CD ઉપર પણ છે, બરાબર. હવે ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ, એના માટે આપણે રકમ થોડી જોઈ લઈએ. આ આપણો ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ ABC, બરાબર. એમાં આ OC માપ છે એ ABને લંબ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વેધ કહેવાય OC અને AB પાયો કહેવાય, બરાબર. એટલે ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા AB પાયો ગુણ્યા CO વેધ, બરાબર. હવે કિંમતો મૂકીએ તો AB બરાબર 14 અને CO બરાબર 7 છે. છેદ ઉડાડીએ તો એવું કહી શકાય કે ખબર પડે એવું જ છે, તેમ છતાં આપણે બતાવીએ છીએ. આ બેનો છેદ ઉડાડીએ તો આપણને મળે 2 × 14 અને 7 ગુણ્યા 7 એટલે 49 થઈ ગયું, બરાબર. તો 49 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું, બરાબર. આપણને આટલું ક્ષેત્રફળ અત્યારે મળ્યું, આ જે ભાગ છે એને, બરાબર. હવે અર્ધવર્તુળમાંથી ત્રિકોણ બાદ કરીએ તો આપણને આ બે વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય, બરાબર. અને આ OD વ્યાસવાળા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ, બરાબર. એટલે રંગીન પ્રદેશનું કુલ ક્ષેત્રફળ થઈ જાય. હવે આગળ AB વ્યાસવાળા અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, તો 1/2 πr², કિંમતો મૂકીએ. પાયની જગ્યાએ 22/7 અને R બરાબર 7, બરાબર. વ્યાસ 14 છે એટલે ત્રિજ્યા 7 થાય અને છેદ ઉડાડીએ. બરાબર ધ્યાનથી સમજીએ ખબર પડે કે 2 અને 22 સાથે છેદ ઉડાડો તો 11 મળે અને 7ની સાથે 7 છેદ ઉડી જાય છે, આ બંને. એટલે ઉપર 11 અને 7 વધે, બેનો ગુણાકાર 77 થાય. એટલે AB વ્યાસવાળા અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 77 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આથી મોટા વર્તુળના બે વૃત્તખંડનું કુલ ક્ષેત્રફળ, હમણાં મેં વાત કરી કે આ એક વૃત્તખંડ છે અને આ બીજું છે, આ બંનેનું ક્ષેત્રફળ ક્યારે મળે તો અર્ધવર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીએ ત્યારે, બરાબર. એટલે અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ
ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ બંને શોધેલું છે. 77 અને 49 છે. બાદબાકી કરીએ તો 28 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળે, જે મોટા વર્તુળના 2 વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ છે. હવે આગળ જે નાનું વર્તુળ છે ઓડી વ્યાસવાળું, બરાબર, આ વર્તુળની વાત કરીએ તો એના માટે ત્રિજ્યા થઈ જાય, વ્યાસ 7 છે એટલે ત્રિજ્યા થઈ જાય 7/2, બરાબર. નાના વર્તુળ માટે ત્રિજ્યા 7/2. નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, તો એ ક્ષેત્રફળ થઈ જશે પાય r સ્ક્વેર. હવે કિંમતો મૂકીએ તો પાયની જગ્યાએ 22/8 અને આરનું માપ છે 7/2, એટલે 2 વખત 7/2 લખાય, બરાબર. અને છેદ સમજી લઈએ અહીંયા પણ, તો છેદ આવી રીતે ઉડે, 7ની સાથે 7 ઉડી જશે અને આ 2 છે અહીંયા આગળ 11 થઈ જશે, બરાબર. 11 + 77/2 એટલે કે 38.5 થાય. 38 76 થઈ જાય અને 0.5, બરાબર. તો આપણને નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. હવે રંગીન પ્રદેશનું કુલ ક્ષેત્રફળ, એટલે રંગીન પ્રદેશનું કુલ ક્ષેત્રફળ કયું, તો જે મોટા વૃત્તખંડ હતા એ મોટા વર્તુળના વૃત્તખંડ અને અત્યારે શોધ્યું એ નાના વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, બંનેનો સરવાળો થાય. બંનેનો સરવાળો છે 66.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બરાબર. છેલ્લે અલગથી જવાબ લખવાનો. જવાબનો અલગથી અડધો માર્ક હોય છે. જવાબ લખીએ તો આપણને પૂરા માર્ક મળે, એટલે આપણે જવાબ લખવાની આદત પાડીશું. રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 66.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું, ક્ષેત્રફળ હોય એટલે મીટર હોય કે સેન્ટીમીટર ઉપર વર્ગ લખવાનું, બરાબર. હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 10. એક સમભુજ ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ 17,320.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. ફરી એક સમભુજ ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ 17,320.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. ત્રિકોણની બાજુની લંબાઈથી અડધી ત્રિજ્યાવાળા અને પ્રત્યેક શિરોબિંદુ કેન્દ્ર હોય તેવા વર્તુળો દોર્યા છે. દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એમાં ખાસ સૂચના છે, પાયની કિંમત 3.14 અને √3ની કિંમત 1.73/205 લેવી. મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું, આ સૂચના વાંચવાની. જો ભૂલથી પાયની કિંમત 22/8 લઈ જઈએ તો આપણે જવાબમાં ફરક આવે, અને ખરેખર જવાબમાં એટલે કે 3.14 કયું હોય તો 22/8 ક્યારેય ન જ લેવાય, બરાબર. એ જ રીતે √3ની કિંમત જનરલી 1.73 હોય છે, પણ આપેલી હોય ત્યારે જે આપેલી છે એ જ કિંમત લેવી. આપેલું છે એનો અર્થ એ કે પાયની કિંમત આપણે 3.14 લેવાની અને √3ની કિંમત 1.73/205 લેવાની. કમ્પ્લીટ આકૃતિ આપણને આપેલી જ છે, બરાબર, એટલે આકૃતિનું ટેન્શન લેવાનું નથી. આકૃતિમાં હમણાં જે ચોરસ હતો એની જગ્યાએ 3 બાજુ 3 ત્રિકોણ છે, બરાબર, ખાસ કોઈ ફરક નથી. હવે જવાબ તરફ જઈએ, બરાબર. હવે સમભુજ ત્રિકોણ એબીસીની બાજુની લંબાઈ ધારો કે એ છે, કેમ કે બાજુની લંબાઈ આપેલી નથી એટલે આપણે ધારીએ છીએ કે એ સેન્ટીમીટર છે. હવે સમભુજ ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ, તો એનું સૂત્ર છે √3/4 × a², બરાબર. હવે ક્ષેત્રફળ તો આપણને આપેલું છે, બરાબર. ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે, તો ક્ષેત્રફળ આપેલું છે 17,320.5. હવે √3ની કિંમત પણ આપણને આપેલી છે 1.73/205. છેદમાં 4 એમના એમ લખવાના અને ગુણ્યા a² બાજુનું માપ છે, બરાબર. હવે આ બંને પદ છે એને હું જમણી બાજુ લઈ જાઉં એટલે કે અંશ અને છેદ ઉલટાઈ જાય એવું કહેવાય, બરાબર. એમાં 6 આંકડા જોઈએ તો 173/205 છે બંને બાજુ. અહીંયા જોઈ લો અને અહીંયા જોઈ લો, બરાબર. એટલે કે બંનેનો છેદ ઉડી જાય, પણ પોઈન્ટ છે એવું કહી શકાય કે
જે જમણી બાજુ છે, બરાબર ધ્યાનથી સમજજો કે અહીંયા પોઈન્ટ પછી 5 અંક છે અને અહીંયા પોઈન્ટ પછી 1 જ અંક છે, બરાબર. એટલે કે ડાબી બાજુ 5 0 આવે, જમણી બાજુ 1 0 આવે, દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરીએ ત્યારે, બરાબર. તો 4 0નો તફાવત પડે, એટલે A² બરાબર 4 ગુણ્યા 4 વખત 0, એટલે આપણે મૂકી શકીએ 40,000. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો એ બરાબર થઈ જાય 200 સેન્ટીમીટર, બરાબર. આપણે અહીંયા એ વર્ગ છે એનું વર્ગમૂળ લઈએ છીએ એ, અને 40,000નું વર્ગમૂળ 200, બરાબર. એટલે કે બાજુનું માપ મળી ગયું. ત્રિકોણ ABCની દરેક બાજુનું માપ 200 સેન્ટીમીટર છે. હવે ત્રિકોણ ABCના દરેક શિરોબિંદુ પર દોરેલ વર્તુળની ત્રિજ્યા, તો વર્તુળની ત્રિજ્યા છે એ 200/2, એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર થાય, બરાબર. દરેકે દરેક ત્રિકોણ છે એની ઉપર જે વર્તુળ દોરેલ છે એ મધ્યબિંદુમાં છેદે એટલે 100 સેન્ટીમીટર જેટલું થાય. અહીંયા આકૃતિમાં ધ્યાન આપો તો એવું કહી શકાય કે આ AB છે એના 2 સરખા ભાગ પડે, BCના 2 સરખા ભાગ પડે અને ACના 2 સરખા ભાગ પડે. ક્યારે? જ્યારે વર્તુળ દોરવામાં આવે ત્યારે, બરાબર. આ જે ભાગ છે, આ ભાગ છે મધ્યબિંદુનો આવે, અહીંયા જે છે આ ભાગ, બરાબર. એટલે એવું કહી શકાય કે ત્રિકોણ ABCના દરેક શિરોબિંદુ પર દોરેલ વર્તુળની ત્રિજ્યા 100 સેન્ટીમીટર. ફરીથી સમજાવું છું કે કુલ જે 200 હતું, બરાબર, આ માપ 100 અને આ માપ પણ 100, એટલે કે બાજુનું માપ 200 થઈ ગયું, આ માપ 100, આ માપ પણ 100. એ જ રીતે અહીંયા આગળ પણ આ બંને માપ 100 થઈ જાય, એટલે 200 થઈ ગયું ત્રિકોણની બાજુનું માપ. શિરોબિંદુ A પર દોરેલો વૃત્તાંશ જે ત્રિકોણ ABCના અંદરના ભાગમાં સમાયેલ છે. શિરોબિંદુ A પર દોરેલ વર્તુળનો વૃત્તાંશ કે જે ત્રિકોણ ABCના અંદરના ભાગમાં સમાયેલ છે તેના માટે R બરાબર 100 સેન્ટીમીટર છે અને વૃત્તાંશનો ખૂણો θ 60°, કારણ સમભુજ ત્રિકોણનો ખૂણો છે. સમભુજ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા 60 માપના હોય, બરાબર. એટલે કે ખૂણો A બરાબર 60, ખૂણો B બરાબર 60 અને ખૂણો C બરાબર 60. હવે એનાથી જે લઘુ વૃત્તાંશ બને છે એનું ક્ષેત્રફળ, તો એનું સૂત્ર છે θ/60 × πr². પાયની કિંમત 3.14 લેવાનું કહ્યું છે, R બરાબર 100 છે, બરાબર. અને છેદ ઉડાડીએ તો અહીંયા આગળ આ 60ને 6થી ગુણાકાર કરીએ તો 360 આવે, બરાબર છે. અને આ 6 છે અને આ 3.14 છે, બંનેના અડધા કરીએ એટલે કે અહીંયા 3 આવે અને અહીંયા 1.57 થાય, બરાબર. 1.57 ગુણ્યા 100 કરીએ એટલે 15,700 થાય અને છેદમાં 3 વધે, એટલું માપ થયું, બરાબર. એ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ થયું. હવે આવા લઘુ વૃત્તાંશ કેટલા છે? તો એવા 3 લઘુ વૃત્તાંશ છે, બરાબર. તે જ રીતે એવું કહી શકાય કે શિરોબિંદુ B અને C પર દોરેલા વર્તુળના વૃત્તાંશ કે જે ત્રિકોણ ABCના અંદરના ભાગમાં છે તે દરેકનું ક્ષેત્રફળ પણ અત્યારે શોધ્યું એટલું જ થાય, 15,700/3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બરાબર. એટલે કે આવા 3 લઘુ વૃત્તાંશ છે, તો 3નું ક્ષેત્રફળ આપણે સરખું જ હોય, એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે 3થી ગુણાકાર કરવો પડે. બરાબર ધ્યાન આપીશું કે શિરોબિંદુ A, B અને C પરના 3 લઘુ વૃત્તાંશનું કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર 3 × 15,700/3. અહીંયા છેદ ઉડી જાય છે
3ની સાથે 3, બરાબર. એટલે બાકી વધે છે 15700 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, બરાબર. એ 3 લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ થયું. હવે આપણે રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, બરાબર. તો રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધતા પહેલાં આકૃતિ એક વખત ફરી સમજાવી દઉં. આપણે જે રંગીન પ્રદેશની વાત કરીએ, બરાબર, એ આ ભાગ છે, ખાલી આટલો ભાગ. તો એ ભાગ માટે એવું કહી શકાય કે આ ત્રિકોણ છે, એનું ક્ષેત્રફળ, અને એમાંથી આપણે લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું. એટલે કે આ એક લઘુવૃત્તાંશ થયું, આ બીજું લઘુવૃત્તાંશ થયું, અને આ ત્રીજું. એટલે કે ખૂણા એ ઉપરથી, ખૂણા બી ઉપરથી, ખૂણા સી ઉપરથી, એવી રીતે આપણને આ લઘુવૃત્તાંશ મળે ત્રણેય બાજુ, બરાબર. એ બાદ કરી નાખીએ તો વચ્ચેનો જે ભાગ છે એનું ક્ષેત્રફળ મળે, બરાબર. વચ્ચેનો ભાગ છે એ આ રંગીન ભાગ છે એનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર. કયું ક્ષેત્રફળ? તો આ ભાગ છે એનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર. તો બરાબર ધ્યાન આપીએ તો ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ છે 17,320.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, અને 3 લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ 15,700 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. બંનેની બાદબાકી કરીએ તો આપણને જવાબમાં મળે છે 1620.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. છેલ્લે અલગથી જવાબ લખવાનો, એટલે આપણને પૂરા માર્ક મળે, બરાબર. તો આપણે જવાબ છે રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 1620.5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આજનું તમારું લેસન છે સ્વાધ્યાય 12.3. એમાં પ્રશ્ન નંબર 8, 9 અને 10 3 દાખલા છે. ગણિતની નોટમાં સારી અક્ષરે લખવાના. ફરીથી દરેક વિદ્યાર્થીને બેસ્ટ ઓફ લક. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રણામ. અસ્તુ.